समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई माने समस्त को जय मासिकी समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण आज भिडियो आम जिरिहो नगर को आम देखा। जिरिहो ना आप शुणी थे जहाँ इंग्राजी में जेरिको बोली कह जाए किंतु उड़िया बाइबल रे जिरिहो बोली लिखा अच्छे। से जिरिहो नगर को आज आम मैंने देखा से टाइम केमती थिला ता तो मु भी जाने ना कारण आमे कौन आमर पूर्वपुरुष माने मध्य जन्म ही नथिले किंतु आज ये जिरिहो नगर केमिति पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे गोटे जगह ना लिखा हो जिरिहो बोली। प्रकृत में जिरिहो नगर अच्छी कि जिरिहो नगर कौन सतरे अच्छी ना यह एक काल्पनिक अटे। प्रिय बंधुगण ख्रीस्टियन विरोधी मैंने भावती यहाँ हूँ काल्पनिक किंतु बाइबल जो जिरिहो नगर विषय लिखा हो जिरिहो ताकू आज आम निज आखिरे देखा। केवल मु नुहे आपण भी निज आखिरे देखंतु एवं जो माने ख्रीस्टियानिटी को विरोध करते से वीडियो को आपण पठे दिंतु। जो विश्वास दुर्बल से पाखक ये वीडियो पठातु फल विश्वास मजबूत हम जितेबाला एमती जगह गुड़िक से निज आखिरे देखिए से जानवे ना बाइबल जहाँ भी लिखा अच्छे मु जो सन्देहर घेर भीतर थी प्रकृत में यहाँ सत कि नहीं ना मो आखिरे देखुअछि यहाँ सत्य विषय अटे। तेबे जुडियन डेजर्ट एटा जिहुदा जुडियार एक मरुभूमि। एबे तो एमती मरुभूमि नहीं केते रास्ता घाट केते कौन हो गलानी किंतु सही समय एटा हूँ गोटे बहुत बड़ा मरुभूमि थिला जोटा आपण देखुंते। यहाँ आगुरी एक मरुभूमि थिला एबे किंतु चारण भूमि हो गलानी पशु मान को चरेबार जगह हो गलानी बहुत किसी परिवर्तन हो गलानी। तबे प्रिय बंधुगण आमे माने ए जिरिहो नगर विषय देखा जोटा कि पृथ्वीर प्रथम नगर बोली कह जाए। जिरिहो नगर होची वर्ल्ड माने पृथ्वीर प्रथम नगर। ताको एमिति तैयारी करा हितला ता पाचेरी को एमिति तैयारी करा हितला बाहर शत्रु पशिबा असंभव थिला कारण एई जिरिहो पाचेरीर तार चौड़ा तार उंचा तार दृढ़ता एमिति रही आ फल बाहर शत्रु माने पशिबार असंभव। किंतु परमेश्वर कहले तुम्हें 7 दिन प्रदक्षिण कर। जिते 7 दिन प्रदक्षिण कले तुरी बजेले परमेश्वर प्रशंसा कले से पाचेरी के आपे आपे कौन है धूली सात हो गला। हाँ प्रिय बंधुगण तेबे जदि आप चाहते ये जिरिहो विषय जानापी आउे आउ गोटे माने चमत्कार घटी था। ये एलियो कौन करते खराब पानी को भल करते केमिति करते खराब पानी को मधुर जल परिणत करते। आपड़ जानी प्रभु जीशु जमती साधारण पानी को द्राक्षारस करते सेमती एलियो को पानी को एलियो माने मंद पानी को भल करते। तबे सही जगह को आम देखा से जो झरणा जहाँ कह जाए एलियों झरणा बोली कह जाए सेटा आज भी रही। आपन विश्वास जिते देखिए विश्वास करेंगे निश्चय जे एबे भी सेठू पानी बाहर माने से पानी झरिबा जमा बंद होना जहाँ कह जाए एलियों झरणा बोली कह जाए। हाँ प्रिय बंधुगण ताकू कह जाए एलियों झरणा बोली कह जाए। आपण जो वर्तमान देखुंत ये हूँ वर्तमान जिरिहो नगर। वर्तमान जिरिहो नगर माने एमिति डेभलप हो जाए। ये हूँ एलिसा स्प्रिंग फाउंटेन बा एलियोंकर झरणा जोठी एलियो जल बाहर करते से जल एबे भी बाहर से जल एबे भी उछलुचे। आपण देखिए आश्चर्य हेबे
ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଲିୟଙ୍କର ଝରଣା। ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ, ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ପୁସ୍ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ତେବେ ପଢ଼ିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଲିୟଙ୍କର ଝରଣା ଏବେ ବି ଝରୁଛି, ଏବେ ବି ବହୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲିୟଙ୍କର ଝରଣା, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଏଲିୟସ୍ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ବା ଏଲିୟଙ୍କର ଝରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଲିୟଙ୍କର ଝରଣା। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଲିୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମନ୍ଦ ପାଣିକୁ ଭଲ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇଲେ ଜଣେ ମରିଯିବ ବା ତା'ର ପ୍ରାଣ ନାଶ ହେବ, ସେ ପାଣିକୁ ସେ ମଧୁର ଜଳରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଆପଣ ବି ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଜିରିହ ସହର କେମିତି। ଏଠାରେ ବେଶୀ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଏଠି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଜୁରୀ କୋଳି ମିଳେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଲମ୍ବା ହେବ, ଆଉ 1.5 ଆଙ୍ଗୁଳି କିମ୍ବା 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ମୋଟା ହେବ। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଜୁରୀ ଏଠାରେ ମିଳେ। ତେବେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା, ଆପଣ ଜିରିହ ନଗରକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବି ଆପଣ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 2 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। 15 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଜିରିହ ନିବାସୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଇଲିଶାୟଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ଇଲିଶାୟଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 50 ବଳବାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ସେମାନେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇ କୌଣସି ପର୍ବତ ଅବା ଉପତ୍ୟକାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ପଠାଅ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ପଠାଅ। ଏଇ ତ ସେମାନେ 50 ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଖୋଜିଲେ, ମାତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଇଲିଶାୟ ଜିରିହରେ ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନ ଯାଅ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲି? ଅନନ୍ତର ନଗରସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଇଲିଶାୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନଗରର ସ୍ଥାନ ମନୋରମ, ମାତ୍ର ଜଳମନ୍ଦ ଓ ଭୂମି ଫଳନାଶକ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ମୋ କତିକି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପାତ୍ର ଆଣ ଓ ତହିଁରେ ଲବଣ ଦିଅ। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହା ଆଣିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଜଳ ନିର୍ଝର ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ ତହିଁରେ ଲବଣ ପକାଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଜଳ ଭଲ କଲି, ତାହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଅବା ଫଳନାଶକ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ରୂପେ ଇଲିଶାୟଙ୍କର ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେହି ଜଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଟା ଏଲିୟଙ୍କର ଝରଣା ନୁହେଁ, ଏ ଇଲିଶାୟଙ୍କର ଝରଣା। ଇଲିଶାୟଙ୍କ ଝରଣା, ଏଲିୟଙ୍କର ନୁହେଁ, ଇଲିଶାୟ। ତେବେ ଇଲିଶାୟ କିଏ ଥିଲେ? ଇଲିଶାୟ ଏଲିୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟ ଏ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇଲିଶାୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଲିଶାୟଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅଭିଷେକ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏଲିୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର କୁହ। ସେତେବେଳେ ଇଲିଶାୟ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ
ଆପଣଙ୍କର 2 ଗୁଣ ଅଭିଷେକ ମୋ ଉପରକୁ ଆସୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମିତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲେ ସେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ କଲେ ତଳେ ପକାଇଲେ, ତାହା ଇଲିଶାୟଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଲିଶାୟଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଇଲିଶାୟ ସେଠି 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମା ପାଇଲେ। ମାନେ ଏଲିୟଙ୍କର 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମା ଇଲିଶାୟଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ମାନେ ଏଲିୟଙ୍କର 2 ଗୁଣ ପାୱାର ବା ଶକ୍ତି ଇଲିଶାୟଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା। ତା ପରଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଚମତ୍କାର କରିପାରିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚମତ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିଲେ। କାହିଁ କରିପାରିଲେ? କାରଣ ଏଲିୟଙ୍କର ଅଭିଷେକ 2 ଗୁଣ ଅଭିଷେକ ଇଲିଶାୟଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଯଦି ଏମିତି ଆସିବ, ତେବେ ଆପଣ ବି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ସମ୍ଭବ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା କ'ଣ? ମନ୍ଦ ପାଣି ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦ ପାଣିକୁ ଭଲ କରିଥିଲା କିଏ? ଏ ମନ୍ଦ ପାଣିକୁ ଭଲ କରିଥିଲେ ଇଲିଶାୟ। ଯେଉଁ ଝରଣା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଲିଶାୟଙ୍କ ଝରଣା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏଲିୟଙ୍କର ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲି। ଏଲିୟ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଲିଶାୟଙ୍କର ଝରଣା ଅଟେ। ତେବେ ଏଇ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଉତ୍ତର ଏହା ହେବ ଯେ ଏଇ ଜାଗା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଅଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିକି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଜିରିହ ନଗର ବା ଜିରିହ ସହର ଆଜି କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା, ବାଇବେଲରେ ଜଣେ ଜିହୋଶୁଆ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ନଗରକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ନଗରକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥିଲେ 7 ଦିନ ଧରି, ଏବଂ 7ମ ଦିନ ଏ ନଗର କ'ଣ ହେଲା? ଭୂମିସାତ ହେଇଥିଲା। ଏ ନଗର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଭୂମିସାତ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ପଡ଼ିଲା ତା ଭୂଇଁ ସହିତ ପୁରା ମିଶିଗଲା, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ନଗର, ସେଇ ଜିରିହ ନଗର। ଜିହୋଶୁଆ ଅଧିକାର କଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ଅଧିକାର କର। କେଉଁ ନଗରକୁ ଅଧିକାର କରିବ? ଏ ଜିରିହ ନଗରକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କରିବ। ତେବେ ଏଇ ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେବେ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି এই ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଠାକୁ କିପରି ଯିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେମିତି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିସା ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ପଚାରିଦେବେ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ହେଉଥିବ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିସା ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଲାଣି, ହୁଏତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଆପଣ ନିହାତି ଥରେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଗଲା, ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯଦି ପଇସା ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଯାଇପାରିବେନି। କାରଣ ସେଠାରେ ଯିବା ଆସିବା ରହିବା ଯଦି ଅତି କମ୍ରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ଅତି କମ୍ରେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ଆପଣ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ 15 ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆପଣ ନିହାତି ଯିବେ ଅତି କମ୍ରେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେବେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ମୁଁ ନିହାତି କମ୍ ସେ କମ୍ 1 ମାସ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯିବି। 1 ମାସ ଅତି କମ୍ରେ, ଅତି ବେଶୀରେ ତ 2-3 ମାସ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ 1 ମାସ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଯିବି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଠି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼କୁ ଆପଣ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଇଡ଼ ଯିଏକି ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ନେବ, କିଛି ଚାର୍ଜ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବୁଲେଇବ। ପୁରା ଯେତେ ବାଇବେଲ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ରହିବେ କେଉଁଠି? ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, ହୋଟେଲରେ ହିଁ ଖାଇବେ। ଯଦି ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି, ଆପଣ ପଚାରିଦେବେ। ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଲେ ଭଲ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ହୋଟେଲରେ ରହିକି ହୋଟେଲରେ ହିଁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ଟେନସନ୍ ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଟା ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିବେ, ତେବେ ବସ୍ରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବସ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଏଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲେ, ତାକୁ ଟ୍ରାମ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠାକାର ଟିକେ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଚଳିବେ। ସେଠାକାର ନିୟମ କାନୁନ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଦ୍ରା, ଟଙ୍କା ହେଠି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠାକାର ମୁଦ୍ରା ନାଁ ହେଉଛି ସେକଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମୁଦ୍ରା, ମାନେ ସେକଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।